श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्यं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नेकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदान्तगीतं विभु तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा कृपा करो मुझ उपरे सुखनिधि सहजानंद गुणतमाय रागाववा बुद्धि आपजो सुख कंद गुणतमाय रागाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय, सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तोने जय स्वामी नारायण। सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामीए एक पदनी अंदर एक संतनो महिमा वर्णव्यो छे। खरेखर ए संतनो महिमा अने सत्संगनो महिमा घणा बधा संप्रदायोनी अंदर आपवामां आवेलो छे अने एनो महिमा अपरंपार छे। अने मनुष्य जीवननी अंदर पण एक सत्संगनी आपणने जे तक सापड़े ने तो आपणे परमात्मानी एक मोटी कृपा कहेवाय। अने कारण के आपणने सत्संग मळ्यो अने साचा संत मळ्या ए आपणा केवा मोटा भाग्य कहेवाय। तो आम तो छे ने दरेकने शांतिनो अनुभव करवो छे, दरेकने पोते सुखी थवुं छे। अने आ संसारनी अंदर जे त्रिविध ताप छे ने एनाथी जीव छे ने पोते अशांतिनो अनुभव करे छे। आजे पैसा गमे तेटला होय, धन गमे तेटલું होय, सत्ता गमे तेटली होय, आवडत गमे तेटली होय, परंतु ते सुखी नहीं करी शकती। आजे राजा भी दुखिया छे अने रंक भी दुखिया छे। एटले राजा पण पोते एटले के जेनी पासे सत्ता छे, पैसा छे, ए पण आपणने दुखी जोवा मळे छे। अने कोईक गरीब होय, मध्यम वर्गनो कोईक व्यक्ति होय, ए पण पोते दुखी होय छे। परंतु जो आपणे सत्संग करीशुं ने तो आपणी अशांति दूर थशे, अनेक शांतिनो अनुभव पण थशे। एक साखीनी अंदर कह्युं छे ने के बळतो जळतो आत्मा संत सरोवर जाय, सत्संग रूपी लहरनी अंदर तरत टाढो थाय। ये आपणो आत्मा के आपणे गमे एटલું बौद्धिक रीते ए घणुं बधुं प्राप्त करीशुं, परंतु अंते तो आपणने ए सुखनो अनुभव नथी थवानो। एक स्वप्न तुल्य आ संसारनी अंदर आपणे सौ कोई जीवी रह्या छीए अने अहींयाथी आपणे बधी जग्याएथी सुख लेवा माटेनो प्रयत्न करता होईए छीए, परंतु सुख आपणने मळतुं नथी। परंतु आपणे सत्संगमां जईए, आपणे संतनो समागम करीए ने तो तरत आपणो आत्मा टाढो थई जाय छे। दरेकने आ अनुभव हशे। एटले ते सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामीए पण पोते जे अनुभव करेलो तो जो आपणे सौ प्रथम तो ब्रह्मानंद स्वामीनो आपणे आभार मानवो जोईए। शा माटे? कारण के पोते जे अनुभव करेलो छे ने, जे प्रतीति अमने थई छे ए अमने रजू करेली छे आ पद द्वारा। तो सौ प्रथम आ पदनुं आपणे श्रवण करीए अने त्यारबाद समजवानो प्रयत्न करीए के आ संत समागम शा माटे सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी आपणने निश्चिंत करवानुं कहे छे। गुरु ब्रह्मानंद स्वामी पोतानी प्रतीतिने लखता कहे छे, संत समागम कीजे हो निश दिन, संत समागम कीजे मानत जी संतन के मुख से, मानत जी संतन के मुख से प्रेम सुधारस पीजे हो निश दिन, संत समागम कीजे अंतर कपट मेट के अपनो, अंतर कपट मेट के अपनो लेवु अनुकुमन दीजे हो निश दिन, संत समागम कीजे भव दुख टळे बळे सब दुष्कृता, भव दुख टळे बळे सब दुष्कृता, सब विधि कारज सीधे हो निश दिन, संत समागम कीजे
બ્રહ્માનંદ કહે સંત કી સોબત, બ્રહ્માનંદ કહે સંત કી સોબત, જન્મ સુફળ કરી લીજે હો નિશ દિન, સંત સમાગમ કીજે હો નિશ દિન, સંત સમાગમ કીજે. આ પદની અંદર આપણને સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી એક સાચો રસ્તો બતાવે છે. જો જીવનની અંદર દરેક મુમુક્ષુ જીવને એક સાચી દિશા હોવી જરૂરી છે, પરંતુ આપણામાં પાછું એક ખપ અને મુમુક્ષુતા પણ હોવી જરૂરી છે. જો સંગનો રંગ રહ્યો ને એ મનુષ્યને હંમેશા લાગે જ છે. એટલે જ તે ગુજરાતીની એક કહેવત આપણે સાંભળી હશે કે સંગ તેવો રંગ. જેવો તમે સંગ કરશો ને તો એવા તમે બની જશો. જો તમે સારો હોય સંગ તો પછી સારો જ રંગ લાગવાનો છે. એટલે સતત એક સાચાની સોબતમાં આપણે રહીએ ને તો ખરેખર અંતરની અંદરથી આપણને એક શાંતિનો અનુભવ થશે. એક સાચી સફળતા પ્રાપ્ત કરી હશે એનો અનુભવ થશે. જો સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી આપણને સંતનો સમાગમ કરવાનું કહે છે, પણ કારણ શા માટે સંતનો સમાગમ કરવાનું કહે છે? જો આપણે પણ જ્યારે પણ સભાઓની અંદર, ઉત્સવોની અંદર કથા વાર્તા સાંભળતા હશું ને ત્યારે આપણને સંતો દ્વારા, હરિભક્તો દ્વારા ઘણી બધી વખત કહેવામાં આવ્યું હશે કે સંતનો સમાગમ કરીએ, સંતનો સમાગમ કરીએ, અને દરરોજ નિષ્દિન સમાગમ કરવો. શા માટે? કારણ કે મનમાં ખોટા કપટો છે ને એ સંતના સમાગમ કરવાથી જ દૂર થશે. તમે ગમે એટલા લાખ પ્રયત્નો કરશો, એ કપટ મૂકવા માટેના પ્રયત્નો કરશો, પરંતુ એ સંતના સમાગમ વિના એ શક્ય નથી. હા, પુરુષ પ્રયત્ન કરવો જરૂરી છે, પરંતુ પુરુષ પ્રયત્ન સાથે સાથે એ ગુરુની કૃપા, સંતની કૃપા પણ હોવી જરૂરી છે. જો આપણે અંદર એક પ્રેમનું એક સુધામૃત મળવા માટે પણ સંતનો સમાગમ કરવો જોઈએ. અને સંતના સમાગમથી તમે જુઓ જીવનમાં સારા એવા સદ્ગુણો ખીલે છે. આજે તમે જુઓ કે સંતના સમાગમથી, એ સત્સંગ કથા વાર્તા સાંભળવાથી આપણે નિર્વ્યસની જીવન જીવી શકીએ છીએ. એક આદર્શ ગૃહસ્થ જીવન કઈ રીતે જીવવું જોઈએ, એક આપણામાં સત્વગુણ, સાત્વિકતા કઈ રીતે આવે, તો આપણને આ સંતના સમાગમથી આવશે. અને જેનાથી આપણે એક સુખી રહેવાની એક ચાવી છે, અને જેને કહેવામાં આવે છે સમજણ. કારણ કે એ સમજણથી જ વ્યક્તિ સુખી રહે છે. તો આ સમજણ પણ આપણને આ સંતના સમાગમથી જ પ્રાપ્ત થશે. અને આપણે તો દરેકને અખંડ શાંતિ અને સુખનો અનુભવ કરવો છે. અને અંતે તો ભગવાન સુધી પણ પહોંચવાનો જે માર્ગ રહ્યો ને એ સરળ આપણને સંત જ તે કરશે. કારણ કે સંત રહ્યા ને એવું એક દર્પણ છે ને કે જેમાં આપણે પોતાનું સાચું રૂપ જોઈ શકીએ છીએ. કારણ કે સંતની અંદર એવા ગુણો છે, એ પંચ વર્તમાન જે ત્યાગીઓને પાળવામાં આવતા જે નિયમો છે એ આપણને સાચા સંતની અંદર જોવા મળે છે. અને જો આપણામાં સૌ કોઈની અંદર કંઈક ને કંઈક ખામી હશે, કંઈક ને કંઈક એવા સ્વભાવો હશે કે પંચ વિષયો પ્રત્યેની પણ આસક્તિ હશે, તો આનાથી આપણે બહાર નીકળવા માટે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે અને આપણું જીવન એક પરિવર્તન કરવા માટે, સુધારો કરવા માટે એ સંતનો સમાગમ આપણે દરરોજ કરવો પડશે. જો આ પદની અંદર આપણને એ જ સમજાવ્યું છે. કારણ કે એ સંતની સોબત આપણને ક્યારે થાય? તેઓ બ્રહ્માનંદ સ્વામી પોતે આ પદની અંદર કહે છે કે તમારે રાત દિવસ છે ને એ સંતનો સહવાસ કરવો, અને સોબત તો જ થશે. અને હૃદયની અંદર એક પ્રેમ અને આદર તો જોશે જ તે. જો આપણા જેના જીવનની અંદર એક હૃદયમાં સાચો ભાવ છે, એક નમ્રતા છે, એક નિર્મળતા છે ને, એ એક સાચા સંતના સમાગમથી એ પોતાના જીવનની અંદર સદ્ગુણો ખીલવી શકે છે. પણ જો મનની અંદર કપટ હશે અને જો અહંકાર હશે, કારણ કે ઈગો ઇઝ અ મોસ્ટ ડેન્જરસ વેપન ઇન ધ વર્લ્ડ. એ ખતરનાક હથિયાર જો કોઈ ને તો અહંકાર હોય. ઘરની અંદર પણ પ્રશ્નો કેના છે? એ ખાવાના, પીવાના, હરવા ફરવાના પ્રશ્નો નથી. એ પ્રશ્નો છે અહંકારના, ઈગોના. અને જો સંતની સાથે આપણે સાચો સ્નેહ સંબંધ જો આપણે બાંધવો હોય ને તો અહંકારને, કપટ એ બધું મૂકવું જ પડશે. આપણે સંત પ્રત્યે શ્રદ્ધાથી, વિશ્વાસથી, એક ગાઢ સ્નેહથી જો જોડાશું ને તો ખરેખર આપણને સંતની સોબતથી ફળ પ્રાપ્ત થશે. બાકી તો કર્યું ન કર્યા બરાબર થશે.
એટલે આપણા જીવનની અંદર આ એક ધ્યાન રાખવું. અને જો સંગનો રંગ રહ્યો ની મનુષ્યને હંમેશા લાગે છે, કારણ કે એ તમે સારાની સોબતમાં રહ્યો તો સારા બનવાના છો, પણ ખરાબ એવા મિત્રો સાથે રહેશો કે એવા કુસંગીઓ સાથે રહેશો તો પાછા તમારામાં કુસંગી જેવા પણ એ ગુણો તો આવવાના જ છે. જો આપણને સાહજિક રીતે એવું લાગે નહીં, પરંતુ લાંબા ગાળે એ અસરું થાય જ છે. કોઈ અગરબત્તી પાસે તમે કોઈક વસ્તુઓ કે વસ્ત્રો રાખો ને, તો હવે અગરબત્તીના લીધે એ વસ્ત્રો કે વસ્તુઓ પોતે સુગંધિત બની જાય છે. એવી જ રીતે છે ને, આપણે સંતના સાનિધ્યની અંદર પણ જો આપણે રહીએ ને તો વ્યક્તિની અંદર સદગુણોના રંગ આવે જ છે. કોઈક ખેલાડી હોય, તમે જુઓ કે આપણે ઘણા બધા ખેલાડીઓના નામ આપણને ખ્યાલ છે, પણ આપણને મહાન સંતો ભક્તોના નામ કહેવામાં આવે ને તો એ નહીં આવડતા હોય. પરંતુ તમે સચિન તેંડુલકર કે વિરાટ કોહલી કે પછી મહેન્દ્રસિંહ ધોનીના નામ યાદ હશે, પરંતુ એના કોચ એને એવા મળી ગયા. એમ ગમે તે ખેલાડી હોય, ગમે તે એક વિભાગની અંદર કાર્ય કરતો હોય, તો એને સારો એક કોચ મળી જાય ને તો પોતે ચેમ્પિયન બની જાય. એમ છે ને, સંત રહ્યા આપણા જીવનના કોચ છે, સાચા ગુરુ છે. અને એ માણસને એક આધ્યાત્મિક ચેમ્પિયન બનાવે છે. લૌકિક રીતે તો શાંતિ આપવામાં આવે જ છે, એવું શીખવાડે જ છે, પરંતુ સાથે સાથે આધ્યાત્મિક રીતે આપણે કઈ રીતે આગળ વધી શકીએ એનું પણ સરસ એવું સારું માર્ગદર્શન આપણને સંત દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. ગાડી આપણી દરેક પાસે હશે જ. તે કંઈક એવા સંજોગોમાં આપણી ગાડી બગડેલી હશે અથવા બગડશે તો ત્યારે આપણે ક્યાં જઈએ છીએ? તો કંઈક આપણે યોગ્ય મેકેનિક પાસે જઈએ છીએ, એન્જિનિયર પાસે જઈએ છીએ, અને પછી એ ગાડી ઠીક કરે છે યોગ્ય મેકેનિક દ્વારા. એમ માણસના મનમાં તે ઘણી બધી ખામીઓ છે. આપણામાં જો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સ, માયા, તૃષ્ણા, અહંકાર, આ બધાય એ પોતાના સ્વભાવો એ ઘર કરીને બેઠા છે. એ પંચ વિષયો પ્રત્યેની આસક્તિ, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ અને ઇન્દ્રિયો પ્રત્યેનું ખોટું ખેંચાણ, આ રહ્યું ને એ માણસને પીડે છે. એ ભગવાન અને સંતનું સાચું સુખ નથી લેવા દેતું. તો જો આપણે એ સંત પાસે જઈએ ને, સંતના સમાગમમાં જઈએ ને, તો એ ખરેખર આપણામાં રહેલા આવા દુર્ગુણો કે પંચ વિષયો કે સ્વભાવો પ્રત્યેની આસક્તિ એ સંત દૂર કરી શકે છે. એટલે આપણા જીવનની અંદર આ સંત સમાગમનું અગત્યતા છે ને મહત્વતા છે. જો આપણને જેનો મહિમા સમજાઈ ગયો છે ને, એનો આપણે મન, કર્મ, વચન એમાં જોડાઈ જઈએ છીએ. આપણને પૈસાનો મહિમા એટલો બધો સમજાઈ ગયો છે, તો જો આપણે માંદગી ગ્રહણ કરીએ છીએ ને તો એ વિચારો કેવા આવતા હશે કે હું કેમ જલ્દી સારો થાવ અને કામ ધંધે જાઉં, નોકરીએ જાઉં, વ્યવસાય કે ધંધો કરું. તો કેમ સતત આપણે એ પૈસાનો મહિમા છે એટલે અનાયાસપણે થઈ પણ જાય છે. તો એમ આપણા જીવનની અંદર આ સંતનો પણ સમાગમ રહ્યો ને એ બ્રહ્માનંદ સ્વામી આપણને અહીંયા સૂચવે છે. અને જો મોટામાં મોટો લાભ રહ્યો ને સંત સમાગમથી શું થાય, તો તમારામાં એક સમજણ દ્રઢ થાય છે. જો આજે વ્યક્તિ ડગલે ને પગલે પોતે નાસીપાસ થઈ જાય છે, આજે ઘણું બધું કર્મ કરે અને એને ફળ ન મળે તો અમુક તો સુસાઇડ કરે છે, આત્મહત્યા સુધી પહોંચી જાય છે. આજે તમે જો નવો એક રોગ આવ્યો છે જેને માનસિક, જેને તણાવ કહે છે, જેને આપણે કહીએ છીએ કે સ્વાભાવિક રીતે એને સ્ટ્રેસ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ આ સ્ટ્રેસ એ ક્યાંથી આવ્યો? આપણામાં એવી સમજણ નથી ને. એટલે જો બહારની વસ્તુઓ કે પરિસ્થિતિ આપણને નહીં બદલી શકીએ, પરંતુ અંદરથી પરિવર્તન કરીશું ને, મનની પરિસ્થિતિ આપણે સુધારી લઈશું ને, તો બધી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ થઈ જશે અને સમજણ આવશે જ. તે પરમ પૂજ્ય વિશ્વવંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો કહેતા કે આ દુનિયામાં છે ને એવું કોઈ સરોવર નથી ને કે જ્યાં તરંગો ન ઉઠતા હોય. સરોવર હોય ને તો તરંગો આવે જ તે, દરિયો હોય તો ભરતીને ઓટ આવે જ તે. એમ દુનિયામાં એવું કોઈ જંગલ નથી કે જ્યાં પવન ન આવતો હોય, અને દુનિયામાં એવું કોઈ જીવન નથી કે જ્યાં પ્રશ્નો ન આવતા હોય. એટલે સંસાર છે સુખ દુઃખનો દરિયો, તેમાં તરી શકે કોઈક જ તરિયો. એ દેહિક રીતે તમે સાજા માંદા થાવ, એ માનસિક રીતે તમે અમુક વાર એ સ્ટ્રેસની અંદર આવો, ચિંતાની અંદર આવો, એટલે એ તો બધું એક જીવનનો એક ભાગ છે. અને આ જ આ સંસારની લાક્ષણિકતા છે કે ત્યાં પ્રશ્નો આવવાના જ છે. એટલે ત્યાં પ્રશ્નો વચ્ચે પણ સ્થિરતા માટે શું જરૂરી છે?
તો સંતનો સમાગમ, સત્સંગ કરીએ. એ સત્સંગ દ્વારા એ ઘણા બધા પ્રકારની સમજણો છે ને આપણા જીવનની અંદર દ્રઢ થશે અને આપણને એક સ્થિરતા પણ આપશે. અને જો દરેકને સ્થિર રહેવું છે, દરેકને પોતાના ક્ષેત્રની અંદર આગળ વધવું છે, તો એના માટે શું જરૂરી છે? એના માટે સંત સમાગમ કીજીએ હો નિષદિન, સંત સમાગમ કીજીએ. જો તમે હરિભક્ત હોય કે ગુણભાવી હોય કે પછી કોઈ પણ પ્રકારનો ધર્મ કે સંપ્રદાયમાં ન અન્ય હોય, તોય જીવનમાં પ્રશ્નો તો આવવાના જ છે. દરેકના જીવનની અંદર પ્રશ્નો આવ્યા છે. ભગવાન રામના જીવનમાં પ્રશ્નો આવ્યા છે, પાંડવોના જીવનમાં પણ પ્રશ્નો આવ્યા છે, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના જીવનમાં પણ પ્રશ્નો આવ્યા છે, અરે નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં પણ પ્રશ્નો આવેલા છે. અને કેવા પ્રશ્નો આવ્યા છે? કૌટુંબિક એક નરસિંહ મહેતાની એક વાત આપણે કરીએ, પ્રસંગ એમનો બહુ પ્રચલિત છે. તો એક નરસિંહ મહેતા પોતે એના શામળ શાનો એ વિવાહ કરતા હતા. હવે નરસિંહ મહેતા તો પોતે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય એ ભગવાનને ચિઠ્ઠી લખી શકે કે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે, શામળા ગીરધારી, અને હુંડી લખે અને ભગવાન પોતે પાછા સ્વીકારે પણ ખરું. આપણે અત્યારે છે ને 1 રૂપિયા કે 10 રૂપિયા કંઈક લખીને ભગવાન આગળ મૂકવા, આપણી સ્વીકારે છે કે નથી સ્વીકારતા ખબર પડી જશે. નહીં જ સ્વીકારે એટલે કોઈ આવી ટ્રાય કરવી નહીં. પરંતુ નરસિંહ મહેતા તો હુંડી લખે અને ભગવાન સ્વીકારે. અને શામળ શાના વિવાહની અંદર તો પોતે સાક્ષાત ભગવાન પોતે આવે છે અને એમના જે ધર્મપત્ની હતા ને એ બધા વ્યવહાર કરતા હતા. એટલે નરસિંહ મહેતાની જે પત્ની હતી ને, હવે માણેકબાઈ એમનું નામ, તો હવે માણેકબાઈને ઈર્ષા થઈ કે મારો પુત્ર અને મારે બધો વ્યવહાર કરવાનો હોય અને આ કેમ વ્યવહાર કરે છે. અને નરસિંહ મહેતા પાસે આવે છે, મોઢું તો પડેલું જ હતું. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કીધું કે આ તારી બાઈનું મોઢું કેમ પડેલું છે, તું એને પૂછતો ખરી. તો નરસિંહ મહેતા કે તો હોય એવી રીતના ચાલતું હોય. ફરી વખત કીધું કે નાના પૂછતો ખરી. અને પૂછ્યું ને તો એ કહે કે મારો પુત્ર છે અને આ વ્યવહાર કેમ આ કરે છે. નરસિંહ મહેતા કે આપણી કેવી પરિસ્થિતિ છે તને ખબર છે કે આ કામ મારે ભગવાને કરે છે, આ ભગવાને તોય ન માન્યું. પણ પછી તો નરસિંહ મહેતા આવ્યા પાછા અને કીધું કે આ માનતી નથી, પણ તમે હવે દર્શન આપો ને તો જ આ માનશે. એટલે 5 જણાને કહેવામાં આવ્યું, 5 જણાને તમે બતાવો એટલે બધા માની જાય. અને પછી આમને પણ માણેકબાઈને પણ બતાવવામાં આવે છે. ભગવાને એક રૂમની અંદર ગયા અને સાક્ષાત પોતે જે સ્વરૂપ એમનું હતું ને એ બતાવ્યું અને પછી પોતે માન્યા. તો જો એમના જીવનમાં પણ ગૃહસ્થમાં હોય કે ગમે તેમ હોય, પ્રશ્નો તો આવવાના છે. પરંતુ આ પ્રશ્નો વચ્ચે પણ એ સમજણથી સ્થિર રહી શકવી છે. અને આ સમજણથી નરસિંહ મહેતા પોતે એ સ્થિર રહી શક્યા હતા. સમઢિયાળા ગામના તે એક ભોજા ભક્ત હતા. હવે આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના પોતે શિષ્ય હતા. એટલે એકવાર છે ને એમના ખેતરનો બધો કપાસ બળી ગયો. એટલે સ્વાભાવિક રીતે પોતાની મહા મહેનતે પકવેલો કપાસ હતો ને આવી રીતે બળી ગયો એટલે સ્વાભાવિક રીતે દુઃખ તો થવાનું જ હોય. અને આવી દુર્ઘટના થઈને તો સ્વાભાવિક રીતે ખેડૂત રહ્યો ને એ પોતે દુઃખી થયો. અને કૃષ્ણચરણ સ્વામી પછી એમને આશ્વાસન આપવા માટે જાય છે. અને ભોજા ભક્ત તો પછી સ્થિર અને શાંત પછી થયા અને એમણે વાત કરી કે મેં તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો સમાગમ કર્યો અને મારી બધી સંપત્તિ નાશ પામે ને અને રામ પાતળ લઈ માંગવું પડે ને તોય અંતરમાં જરાય દુઃખ નહીં થાય. તો જો આવી સમજણ એ ત્યારે એમને પ્રાપ્ત કરી નાખી. પણ કહેવાનું શું છે, એ ભોજા ભક્ત ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો સમાગમ કરતા હતા એટલે આ લોકનું બધું નાશવંત પોતે સમજતા હતા. જો આ નાશવંતપણાની એ સમજણથી પોતે સ્થિર રહી શક્યા. એમ આપણા જીવનની અંદર તે તો જો આ સમજણો જરૂરી છે અને સમજણથી જ આપણે એ સુખી પણ રહી શકવાના છીએ. જો એક સંત સમાગમથી ઘણા બધા પ્રકારના ફાયદાઓ થતા જોવા મળે છે. અને મોટામાં મોટો એક ફાયદો હોય ને તો જે મનમાં રહેલો જે અંધકાર રહ્યો ને એ અંધકારનો દીવો દૂર કરવા માટે સંત સમાગમ જરૂરી છે. કારણ કે જેમ અંધકારની અંદર છે ને દીવો આપણી પાસે હશે તો રસ્તો આપણે જોઈ શકીશું, એમ સંતનું જ્ઞાન એ રહ્યું ને એ અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર કરે છે. સાચું જ્ઞાન આપણને સંત થકી આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. અને જો આપણામાં છુપાયેલા એ ભગવત ભાવ પણ ત્યારે જ પ્રકટ થાય છે કે જ્યારે આપણે સંતનો સમાગમ કરીએ છીએ. આપણે ઇતિહાસની અંદર ઘણા બધા એવા ઉદાહરણો થઈ ગયા
કે જેમને સંત સમાગમથી એક પોતાના જીવનની અંદર આમૂલ પરિવર્તનો થયેલા છે. અને એક પ્રકારે આપણે ગણી શકીએ કે આ પરિવર્તનો અશક્ય છે, પરંતુ છતાં એ સંતના સમાગમથી શક્ય બન્યા. આપણને ધ્રુવજીનો તારો આપણે ઉત્તર દિશાની અંદર જોઈએ છીએ દરરોજ, પરંતુ આ ધ્રુવને જ્યારે દુઃખ મળ્યું ને ત્યારે એ નારદ મુનિએ માર્ગદર્શન આપ્યું. તો જો એક સંતના શબ્દે એ ધ્રુવ રાજા નહીં પણ પોતે પાછો ધ્રુવ પદને તો ધન્ય યોગ પામ્યો જ તે, અને પ્રસિદ્ધિને પણ પામ્યો. તમે જુઓ કે કૃષ્ણ ભક્ત હતા, એ સુદામા એમના મિત્ર હતા, કૃષ્ણ ભગવાનના બાળપણના સખા. હવે એમના જીવનની અંદર કેટલી ગરીબાઈ હતી, પરંતુ તમે જો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવા એક સંત સ્વરૂપ ભગવાનનો એમને સંગ મળ્યો ને તો એમનું દારિદ્રપણું એ પોતે વહી ગયું અને સારા એવા મકાન ને સારી એવી પ્રસિદ્ધિને પણ પામ્યા. આપણે એમને યાદ પણ કરીએ છીએ. તમે જો એ ગોપીઓ કે રોજ કૃષ્ણ ભગવાનના સાનિધ્યની અંદર રહેતી હતી, જો સમાગમ કરતી હતી, અને અવિરત ભક્તિ અને એ પ્રેમની મીઠાશ રહીને એ મીઠાશથી પાછા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને એ સેવતી હતી, તો જો એ પરમ પદને પામીએ પોતે અમર થઈ ગઈ. એ આપણને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાથે ગોપીઓ યાદ આવે ને આવે જ તે. અરે રે દાસજી, તમે જુઓ પોતે મોટા એક પરમ પ્રિય ભગવાનના બન્યા, પણ કારણ પોતે ચર્મકાર હતા, પણ એમને સંતોના સમાગમથી એ પોતે આ પદ સુધી પ્રાપ્ત થયા. અને આપણે એવા મહાન સંતોના નામ પણ યાદ છે, એમના પ્રસંગો પણ આપણને યાદ છે. અરે તમે ગમે તેવા એ કુકર્મો કરતા હોય, તમે ગમે તેવા ખરાબ કર્મો કરતા હોય, પરંતુ તમે જો સંતનો સમાગમ તમને પ્રાપ્ત થઈ જાય ને તો તમારામાં એક સાચી સમજણ પ્રાપ્ત થાય છે. વાલ્યો લૂંટારો તમે જો કેવું કાર્ય કરતો હતો, પરંતુ આ વાલિયા લૂંટારાનો ભેટો થયો નારદજી પાસે, અને નારદજીએ એને નામ આપ્યું ભગવાનનું અને ઉદ્ધાર કર્યો. તો તમે વિચાર કરો, વાલિયા લૂંટારામાંથી એક પરિવર્તન કેવું થયું, વાલ્મીકી ઋષિ બની ગયા અને રામચરિત માનસની આપણને ભેટ પ્રાપ્ત થઈ. ભારત દેશનું નામ જે રાજા ઉપરથી પડ્યું એવા ભરત રાજા, આ ભરત રાજા પાસે પણ સંપત્તિ હતી, સુખ હતું, બધી પ્રકારના વૈભવો હતા, પણ પોતે નક્કી કર્યું કે નહીં, મારે તો મારો મોક્ષ માટે આગળ વધવું છે. જો ભરદ્વાજ ઋષિના આશ્રમની અંદર પોતે જાય છે, એમનો સમાગમ 3 દિવસ માટે કરે છે, અને સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, અને મોહ માયા છોડીને પોતે તપ કરવા માટેનું નક્કી કરી નાખ્યું ભરત રાજાએ. પણ કોના સમાગમથી? એ ભરદ્વાજ ઋષિના સમાગમથી. પરીક્ષિત રાજા તમે જુઓ કે પોતાને શ્રાપ મળ્યો કે 7મા દિવસે એ તારું તક્ષક નાગ દ્વારા તારું મૃત્યુ થશે, ભયભીત થઈ જાય છે. પરંતુ આ પરીક્ષિત રાજા બધા ઉપાય પૂછે છે કે મને આ ભયથી મુક્ત કરો, ભયથી મુક્ત કરો. પરંતુ વ્યાસજીના પુત્ર શુકદેવજી, એ શુકદેવજી જેવા સંતનો એમને ભેટો થયો, અને શુકદેવજીએ કહ્યું કે હું ભાગવતનું તને શ્રવણ કરતું કર, તો તારો આ ભય રહ્યો ને એ ભયમાંથી તું મુક્તિ થઈ જાયશ. અને શ્રીમદ ભાગવત એ શુકદેવજી કહે છે 4-5મા દિવસે તો એ પરીક્ષિત રાજાને એવો કોન્ફિડન્સ, વિશ્વાસ આવી જાય છે કે 7મા દિવસ શું, આજે 5મો દિવસ, અત્યારે નાગ આવીને મને કળીનું મરી જાવ ને તો હું નિર્ભય છું. પોતે મૃત્યુના ડરથી પોતે નિર્ભય થઈ જાય છે, પણ કોના સંગથી? તો શુકદેવજી જેવા મહાન સંતના સંગથી. તો જો આ સંતના સમાગમથી એ આપણામાં સાચું દૈવત આવે છે, સાચી સમજણ આવે છે. એટલે સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કીધું કે સંત સમાગમ કીજીએ હો નિષ્દિન, સંત સમાગમ કીજીએ. અને જો સંતનો સંગ કરવાથી છે ને આપણા જીવનની અંદર 3 મુખ્ય એવા ફેરફારો થાય છે કે જેના થકી આપણે આધ્યાત્મિક એક પ્રગતિ સાધી શકીએ છીએ. પ્રથમ જ તે આપણને ફાયદો થાય છે કે આપણામાં રહેલા જે કપટો, આપણામાં રહેલા જે દુર્ગુણો છે ને એ છૂટે છે, અને આપણામાં એક પ્રેમ, દયા ભાવના, લાગણી, સ્નેહ, કરુણા, આ બધાય પ્રેમના એક જે લક્ષણો કયો ને તમે, અંગો કયો, એ બધું આવે છે. અને ત્રીજો એક મોટો ફેરફાર થાય છે કે દુઃખ તો દૂર થાય જ છે, કારણ કે સંતનું એ વચન રહ્યું ને એ કેવું છે, ઔષધિ જેવું છે. ઔષધિ આપણે ખાઈએ ને તો આપણને ભલે લાગે કડવી, પણ પછી અંદર જાય અને એની પછી અસર કેવી થાય, તો આપણામાં રહેલો રોગ રહ્યો ને એ મટાડી દે.
એટલે ભલે આપણને માતાના કડવા વચનો લાગતા હોય, પરંતુ ખરેખર તો એ તો ભવિષ્યની અંદર એ જ વચનોથી આપણે આગળ વધી શકીશું. શિક્ષકોનો ઠપકો કે શિક્ષકો આપણને જે કહે છે, મારે છે, વઢે છે, એ ભલે લાગતું હશે આપણને થોડુંક કડવું, વહમુય લાગતું હશે, પરંતુ વાસ્તવમાં એ જીવનમાં જ્યારે આપણે એ સ્ટેજ ઉપર ઊભા હશું ને, ત્યારે આપણને શિક્ષક યાદ આવશે કે મને એ સાહેબે ત્યારે માર્યો કે મને ટોક્યો કે વઢ્યો ને, તો એના લીધે જ તે આ પદ મેં પ્રાપ્ત કર્યું છે. આ સફળતાના શિખરો સુધી હું એટલે જ પહોંચ્યો છું, એટલે એમનો આભાર માનું છું જો આવા વચનો આપણને સંત પ્રત્યે પણ આવશે. જો માણસના જીવનની અંદર જ્યાં સુધી સાચી સમજણ નહીં આવે ને, સાચું જ્ઞાન નહીં આવે ને, ત્યાં સુધી અવળી ઊંધી દિશા ઉપર જ તે પોતે પ્રગતિ કરશે. અને એને એમ લાગતું હશે કે હું તો દોડું છું, પરંતુ વાસ્તવમાં દોડે છે પણ ઊંધી દિશાની અંદર. એના મુકામ સુધી ક્યારેય પોતે પહોંચી નહીં શકે. એટલે આપણા જીવનની અંદર જે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે ને, એમ નામ નથી કહેતા, એ પોતે બહુ પ્રતીતિ એમને અનુભવ કરીને આ પદની રચના કરી છે. પરંતુ જો એક યાદ રાખવું કે માન રહ્યું ને, એ માને બધું બગાડેલું છે. એટલે નિર્માનીપણે એ સંતના મુખેથી આપણે છે ને એ પ્રેમથી સુધારસ આપણે પીવાનો છે. એ અંતરમાં રહેલું આપણે કપટ રહ્યું ને, એ કપટ મૂકવાનું છે ને, તો જ આપણા જીવનની અંદર એક સફળતા સુધી આપણે પહોંચી શકીશું. એટલે આપણા જીવનમાં એક આ દ્રઢ નિર્ધાર કરીને રાખવાનો છે. અને જો સંતના હૃદયમાં જ્યારે પ્રવેશ મળે ને, તો જ સંતના એ સદગુણોનો આપણને લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ મનુષ્ય જીવન તો કેવું છે, ટૂંકું છે, એની એક એક પળ કિંમતી છે. એટલે જ આપણે એક ભજન સાંભળ્યું હશે કે તારી એક એક પળ જાય લાખની, તું તો માળા રે જપી લે ઘનશ્યામની. પણ આપણે તો બસ એ કેવી રીતે કરીએ છીએ, વાસ્તવમાં આપણા જીવનમાં ઊંઘવામાં જ તે આપણે સમય પસાર કરીએ છીએ. આપણે તો નક્કી જ કરી નાખ્યું છે 10 થી 12 કલાક તો સૂવું જ જોઈએ, આટલી કલાક તો ફોન ઘુમાડવો જ પડે, આટલી કલાક તો મનોરંજનમાં બગાડવું જ પડે. પણ વાસ્તવમાં આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવામાં તો આપણને ઊંઘ આવે. રાત્રે આપણે વાંચતા હોય ને જ્યારે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કે આપણે જીવન ચરિત્રો, ત્યારે 5 મિનિટમાં તો આપણને ઊંઘ આવી જાય. પણ એની સામે આપણને ફોન આપવામાં આવે ને, તો ફોનમાં તો આપણે મૂકતા જ નથી, ત્યાં આપણને ઊંઘ નથી આવતી. તો આ એક માણસની છે ને પ્રકૃતિ છે, માણસનો સ્વભાવ છે કે ભગવાન સુધી પહોંચવા માટેનો પ્રયત્ન નથી થતો, પરંતુ આ લૌકિક જે ઈચ્છાઓ છે, લૌકિક જે મનોરંજન છે ને, ત્યાં આપણે સમય બગાડીએ છીએ. તો જો જીવન ટૂંકું છે, એક એક ક્ષણનો આપણે ઉપયોગ કરીએ, એક એક પળ પણ નકામી ન જાય, તો એના માટે આપણે સાવધાન રહેવાનું છે. અને જો કુસંગમાં કે અધમ જનોની સોબતની અંદર જો આપણે જીવન વિતાવશું ને, તો છેલ્લે અંતે પસ્તાવાનો વારો જ આવશે. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામી હંમેશા શું કહે છે, સારી સંગતિ ઉપર, એ સંતોના સમાગમ ઉપર એટલે ભાર મૂકે છે. અને જો સંતોનો સ્વભાવ કેવો છે, સંતોનો સ્વભાવ તો વૃક્ષના જેવો પરોપકારી છે. એ પોતે તડકો, ટાઢ કે શિયાળા બધું તે પસાર કરશે, પોતે સહન કરશે. એમાંથી ફળો પોતે નહીં ખાય, છાંયડો પોતે નહીં કરે, બીજાને છાંયડો આપવા માટે વૃક્ષ ઊભું રહેશે, બીજાને ફળો આપવા માટે, બીજાને સુખી કરવા માટે એ પોતે રહે છે. જો આવા એક પરોપકારી સંતની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે, બસ એનો આપણે સમાગમ જો સેવીશું ને, તો એ સંત તરફથી આપણને લાભ થવાનો જ છે. અને જો સંત પોતાના સમાગમમાં તે જે આવનાર હોય ને, એનું ક્યારેય તે કોઈ દિવસ નેવર એવર પોતે અહિત નથી કરતા. એ તો પોતાના બસ સમાગમમાં આવનારના જે સંસાર દુઃખો હોય ને, અને જે સર્વે દુષ્કૃત્યો હોય કે પછી કુકર્મો, પાપ હોય, એ બધાય દૂર કરવામાં સતત પોતે મદદ કરે છે. એટલે આપણા છે ને એક ગાઈડ છે, સાચા ગુરુ છે, સાચા કોચ છે, સાચા શિક્ષક છે. એટલે એ સંતનો આપણે સમાગમ એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામી આપણને કહે છે કે નિષદિન સંત સમાગમ કરજે. અને આપણે સર્વે સત્કાર્યો તે સિદ્ધ થાય, અને આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગે પણ આગળ વધી શકીએ. અને જો આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી પોતે એમનામ સારું લગાડવા માટે એમને આ પદની રચના નથી કરી, પરંતુ આ પદની રચના કરવા પાછળનો એમનો આશ્રય ઉદ્દેશ એક જ છે કે એમને પોતે એ આ સત્સંગને, આ સંત સમાગમનો રસ ચાખ્યો છે. પોતે અંતરથી જે આનંદના જે ફુવારા એ પોતે અનુભવ્યા છે.
અને પછી બીજાને કહ્યું છે. એટલે એમને આ અનુભવના શબ્દો લખેલા છે. એટલે હવે રસ એમને જે ચાખ્યો છે ને, તો આપણે બોલવાથી કે શબ્દોથી નહીં ચખાય. એ સંતનો સમાગમ કરીએ ને તો એ રસ આપણે ચાખશું ને આપણે અંતરમાંથી એ આનંદના ફુવારા આવશે. અને એટલે એ રસનો આપણને લાભ રહ્યા ને એ બધાને આપવા માટે આ શુભ પોતે આશયથી એમનો ઉદ્દેશ એ આ પાછળનો એ જ છે કે આ પદની એટલે એમને રચના કરી કે આપણને સાચી વાત ખબર પડે. તો ફરી વખત એ આ સંત સમાગમ આપણે કરવાનો છે. અને અંતની અંદર તો આ પદની અંદરથી ઘણું બધું આપણને વિશેષ હજી પણ જાણવા પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ એક મર્યાદા છે સમયની. પણ આ મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને સમજવાનું શું છે, એક જ બાબત સમજવાની છે. અને જો છેલ્લે તો શું કહી દીધું કે બ્રહ્માનંદ કહે સંત કી સોબત, બ્રહ્માનંદ કહે સંત કી સોબત, જન્મ સુફળ કરી લીજે હો નિષદિન, સંત સમાગમ કીજે હો નિષદિન, સંત સમાગમ કીજે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે તમે સંતની સોબત કરશો ને તો આ તમારો જે જન્મ રહ્યો ને એ સુફળ થઈ જશે. એ સાચી અર્થની અંદર એ મોક્ષ થઈ જશે. એ તમે પરમ પદને પામશો. તો મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા જીવનની અંદર પણ દરરોજ આપણે સંકલ્પ કરીએ કે સંત સમાગમ કરીએ અને સંત સમાગમથી સારા એવા સદગુણો આપણે પ્રાપ્ત કરીને ભગવાન અને સંતને રાજી કરી શકીએ. એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.